ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਇਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، دین فطرت بھی ہے۔ حضرت آدم تو لے کے ساڈے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تک جننے بھی پیغمبر آئے نے، انہاں سب دا جڑا دین سی وہ اسلام سی۔ پھر تسی کہو گے سر جی پھر تسی یہ یہودی کیوں کہندے نے، عیسائی کیوں کہندے نے؟ بیسیکلی وہ قوماں دے ناں نے۔ یہودا جڑے نے یہ پیغمبر دے بیٹے نے، انہاں وہ گزرے نے، تے انہاں تو یہودی اگوں قوم بنی۔ عیسائی وہ لوکی ساڈے چوں جڑے حضرت عیسیٰ نوں مانتے نے، وہ عیسائی کہلوائے۔ لیکن بنیادی طور تے انہوں بند کر، بنیادی طور تے جڑا دین ساڈا وہ دین اسلام ہے۔ اچھا پھر ساڈے دین واسطے، ساڈے کامیابی واسطے اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹی جی صورت ہے وہ دس دیتا کہ کہڑے لوکی نے جڑے کامیاب ہون گے۔ صورت سارے آندی ہے، سارے نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے دی قسم کھادی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے دی سارے انسان کاٹے ہوئے نے۔ ان الانسان لفظ انسان ہی بولے گا، لیکن جو انسان تو بنی نو انسان واسطے بولیا گیا کہ یہ گھاٹے میں ہے۔ لیکن اب دس دے گا کہ نہیں، سارے نہیں، چار خصوصیات دسیں گے وہ نہیں، الا الذین، سوائے انہاں لوکاں دے، الا الذین آمنوا جڑے ایمان لے کے، وعاملوا الصالحات جنہاں صالح عمل کیتے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر تے قائم رہے۔ اے چار خصوصیات نے جڑیاں کامیاب ہون واسطے کسی بندے نوں چاہیدیاں نے۔ سب سے پہلے ضروری ہے ایمان لیا۔ اچھا صرف ایمان لین دا اور تے عمل نہ کیتا تاں بھی کچھ نہیں ملنا، اور حق سچ دے نال اور صبر نال کھڑے رہنا، اے اگلے بنیاد دو جڑیاں نے چیزاں ضروری کرا دیتی ہیں۔ لیکن مزے دی گل ہے، دیکھو یہ چار چیزاں ہونی جنی دیر تک میرے اور تواڈے وچ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی محبت نہیں ہے، اے ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ اے ساڈے کولوں مطلب اے دیکھو صورت وچ بھی نہیں، یہ ساڈے کولوں مطلب گل سوچ وچ آ ہی نہیں سکتی۔ تے کدی تسی جڑے صحابہ اکرام سن جڑے ادوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے کے، انہاں دا انداز تخاطب تسی ویکھو نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گل بات کرتے سن تو انہوں نے کی کہہ کے مخاطب کرتے سن۔ تو اکثر تو کلمہ جو سننے ملتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کی ذات پاک ہون گے کہ جنہ دے اتے خود اللہ تعالیٰ اور او دے فرشتے درود بھیجدے نے۔ تسی یہ دسو کہ میرا یا تہاڈا کوئی عمل انہاں نوں ہور مزید برگزیدہ کر یا انہاں نوں اودے نال فائدہ پہنچنا ہے کوئی؟ یہ تے مینوں پتہ نہیں، کیوں؟ مینوں اپنے عملاں دا ہی نہیں پتہ۔ لیکن ایک چیز دا مینوں پتہ ہے، انہاں نوں فائدہ ہوئے نہ ہوئے، لیکن جے میں انہاں دا نام لے لیا تے مینوں فائدہ بڑا ہونا۔ اے وے جڑا میرے ایمان دا حصہ ہونا چاہیے کہ میں درود بھیج رہا، میں درود پڑھ رہا ہاں، میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہاں دا نام لے رہا ہاں، میں انہاں دا ذکر خیر کر رہا، میں انہاں دا ذکر بلند کر رہا، انہاں نوں ادھر کتنا کو فائدہ ہونا ہے، فرق پینا ہے۔ لیکن مینوں ادھر کتنا فرق پینا، میرا جے کچھ بن سکتا ہے تو بننا ہی اس نام دے لین نال ہے۔ میرا اتنے کیوں نہیں فرق پینا؟ اس واسطے نہیں پینا، میں پہلے ڈاکٹر صاحب نال گل کرن دیا سا، میرا اس واسطے نہیں پینا
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ رفعنا لك ذکرک کہ میں نے آپ کا نام بلند کیا، آپ کے لیے آپ کا نام رفعنا اونچا نہیں کیا؟ اے میرے اللہ تعالیٰ جڑے نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو پوچھنے نے کہ کیا ہم نے تمہارا نام بلند نہیں کیا؟ تے جہاں نام رب لین ڈیا ہے تے کہنا میں تہاڈا نام اچا کیتا ہے، تسی اور میں کتھے ہونے ہاں؟ تسی اور میں کتھے ہونے ہاں؟ اور پھر جنہوں جیڑی مہر دیتی گئی، جیڑی دلیل دیتی گئی، جیڑا ثبوت دیتا گیا، جیڑا پروانہ دے کے کیا گیا، اس کلام دے بارے جیڑا رہندی دنیا تک وہ سچا ہے، برحق کے انہوں چینج نہیں کیتا جا سکتا۔ قرآن میں کہہ رہا ہوں وہ یہ بھی نال کہتا گیا ان شانیک هو الابتر، اور تمہارا دشمن ہی ابتر ہو، تیرے دشمن ہی ہوئے گا جہاں نام و نشان ہی نہیں ہونا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صاحبزادے جو فوت ہو گئے، یار انہوں نے اپنے حسب نسب تے بڑا مان انہوں نے رہا ہے تے اجے بھی ہے، تے دشمنوں چوں کسی نے پھپتی کسی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہوئے، خاکم بدن نعوذ باللہ۔ اے انہوں دے جڑے آسے پاسے والے سن قریش سن، انہوں وچوں کسی نے کہا کہ محمد ابتر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نو دی رحمت نو جوش آیا، جواب دیتا، تین سطری جواب دیتا، جن کے وٹ کے مارنی ہے نا انہوں ایک ہی ماری دیے، پراں ہٹ کے پچھوں ہٹ کے چنگی وٹ کے ماری دیے، 3 سطروں جواب دیتا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی کریم جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابتر ہوئے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا جتھوں دنیا نے سیراب ہونا ہے۔ دشمن کی کہہ رہے ہیں نامراد ہوئے، ابتر ہوئے، جڑے کٹ گئی، ابتر کہتے ہیں جڑا کٹی ہیں۔ میرا رب کی کہہ رہا ہے کہ تیرے کو ہی آ کے سارے سیراب ہوں گے، اور پھر میرے اور تواڈے واسطے وچ 2 چیزاں نہ دیاں، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اور قربانی دے۔ اپنے نبی کے ذریعے اگر کچھ لینا ہے تو 2 رستے بتا دیے گئے آگے، ان شانیک هو الابتر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتر تیرا دشمن ہی ہوگا۔ شیطان جیڑیاں چالاں میرے نبی جدوں تشریف لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدوں دنیا تے تشریف لے آئے، جیڑیاں چالاں ادوں چلیاں جا رہی سن۔ اسی پڑھا مشرکین مکہ، کفار، وہ اسی اتنے جڑا نا تسی اسی ایک مسلمان ملک پیدا ہو گئے تو سانوں اندازہ نہیں ہون ڈیا، ساڑ اجے بھی اتھے دل وچ اینا ہی پین ڈیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بغض جڑا ہے وہ اجے بھی رہ کے وچ پامبڑ تے چنگاریاں نکلدیاں نے، پر سڑدیاں رہنا ہے، ہونا کچھ نہیں۔ میرے نبی دا رب نے کہتا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک، پھر دوسرے پاسے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، اور تمہارا ذکر جدہ رب نے ذکر بنا دیا ساڑ پین ڈیا ہے۔ کدی بکواس کیتی جاندی ہے، الزام ترے جاندے نے، یہ ادوں بھی ترے گئے سن، زیادہ شادیاں تے ترے گئے، جڑا کلام سی او دے بارے وچ ترے گئے کہ کلام کیسا ہے کدھروں ہون ڈیا، شاعر نے، مجنون نے، نعوذ باللہ خاکم بدن۔ ادوں بھی ہجو کیتی جائے، ادوں بھی جناب استہزاء کیتا جائے، مذاق اڑایا جاندے، اج بھی اڑایا جا رہا ہے۔ کارٹون بنا کے، غلط گلاں پھیلا کے،
ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 20-25 ਸਾਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਨ, ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੇਵਾ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਤ ਸੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਫੱਸਰੀਨ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਮ ਤਰੀਨ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਕੇ ਬਣਾਏ, ਚਾਰਲੀ ਹੈਬਡੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 17 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰਲੀ ਹੈਬਡੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਜਰਨਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 17 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਟੋਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਬਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰ। ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਖਾਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਸਦਾਰਤੀ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਰਤੁਗਰਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਘੋੜੇ ਕੱਢੀਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਤਰੀਨ ਦਰਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਛੜੋ।
ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਹਰ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਕਮਤਰ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਇਹ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਅਬਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਲਾਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤੋਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਲੂਸ ਇਖਲਾਸ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ, ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਸ਼ਾਨਤਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰਕਾ, ਉਹ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਬਈ? ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚਪੇੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਮਲ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਈ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਯਲਗਾਰ ਕੀਤੀ, ਯਲਗਾਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਕ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਖਰੀਦੋ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਸ਼ਰੂਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰੂਦ ਖੋਲ੍ਹਣੇ। ਅਸਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਡਰਿੰਕਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਰਿੰਕਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਕ ਜਾਂ ਪੈਪਸੀ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਰ ਸ਼ੇਰ ਮਰਦ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਸਕਿਟ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਆਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਸਕਿਟ ਨਾਲ ਲੱਥਣ ਡਈ।
ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ 2-3 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਰਨੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਸਕਿਟ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਮਾਨਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10-15-20 ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਗਿਰਗਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਰਗਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੇ ਅੱਗ ਹੋਰ ਬਲੇ, ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਹੁਤੀ ਬਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬੁਝਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਵਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਵਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਾਏ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਪੈਪਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਕ ਛੱਡਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਹਮੀਅਤ, ਮੇਰੀ ਗੈਰਤ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਲੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੰਝ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਰਰੇ ਭੇਜੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਤਾ ਭੇਜੋ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਅਮਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੋੜ ਵੀ ਲਈ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਈਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਉਹਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸੂਲਤ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਉਹਦੀ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਛਲੀ ਮੰਡੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਗਏ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ, ਉਹ ਗੰਦ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ, ਅਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵਹਾਂ ਇਹ ਹੁਆ, ਮੈंने इसके साथ ये कर दिया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਮਜ਼ੰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਵੈਲਕਮ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि वसल्लम ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਟੋਟਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, $420 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਬਿਸਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ LU ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਹੋ ਬੇਟਾ इसके अंदर ये जहर है, हमने ये नहीं खाना, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੌਰੀਅਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਿਣ ਕੇ 10 ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ इंशाअल्लाह। और इसी तरह बिस्किट यार तुसी वो नहीं खाओगे, मैं अल्लाह दी कसमें लिख के दे देना, असी मर नहीं जावांगे, असी बचे रवांगे। ठीक है, तो बाजियो ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਥੱਪਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਥੱਪ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਲਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਉਮਤੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਣਾ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਛੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇল্লাਲ ਬਲਾਗ।